ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے نوشیر و فیروز میں۔ جماعت اسلامی مذہبی کی جانب سے نوشیر و فیروز میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف ایس ایس پی آفس نوشیر و فیروز کے سامنے دھرنا دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فقیر حسین کی اس رپورٹ میں۔ آج موجود ہوں نوشیر و فیروز ایس ایس پی آفس کے مین گیٹ کے سامنے۔ یہاں پر ایم ایس او نوشیر و فیروز کی جانب سے جو ہے بڑھتی ہوئی بدامنی اور ڈاکو راج کے خلاف جو احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر تمام آئے احتجاجی مظاہرین سے بات چیت کریں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جو عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ نہ گھر محفوظ ہے، نہ کاروبار محفوظ ہے، نہ بیٹیاں محفوظ ہیں، نہ راستے محفوظ ہے، اور روز جو ہے وہ بھتے کے پرچیاں آ رہی ہیں، اور جو بھتہ ادا نہ کرے اس کو سرے عام قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن حکمرانوں کے کان پر جو نہیں رنگ رہی، تو گزشتہ دنوں سکھر میں اے پی سی ہوئی اور یہ اعلان ہوا کہ ہر ایس پی آفس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا کہ سارے لوگ مطمئن ہوں گے، اور اگر سارے لوگوں کے لیے اطمینان نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب امن ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ملے گا ہم کو۔ امن ہوگا تو لوگ اپنی ڈیوٹیوں پہ جائیں گے۔ ہم اگر امن کے ساتھ میں نہیں رہیں گے تو نہ بزنس ترقی کرے گا، نہ کاروبار ترقی کرے گا۔ جی، مظاہرین کا کہنا تھا کہ ضلع نوشہر فیروز بدامنی کی لپیٹ میں ہیں۔ ہم ڈی آئی ڈی شہید بینظیر آباد اور ایس ایس پی نوشہر فیروز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شہر کا جو امن امان بحال کیا جائے اور شہریوں کو جو ہے بدامنی سے بچایا جائے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ فقیر حسین، این ٹی این نیوز، نوشہر فیروز۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر ڈیرہ غازی خان میں بھی تجاوزات کے خاتمے کے لیے گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے، جس کے بعد شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالرزاق کھوسا سے۔ ہاں جی بالکل، اس ٹائم میں موجود ہوں شہر ڈیرہ غازی خان ٹریفک چوک، اور جیسا کہ اس روڈ پہ میں ایگزیکٹ موجود ہوں، اور یہیں سے کمیٹی گلئی، صدر بازار، پورے شہر کو یہی روڈ ٹچ کرتا ہے۔ اور حال ہی میں جو محترمہ مریم نواز پنجاب گورنمنٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے تجاوزات کے حوالے سے، اور روڈوں کے اوپر جو بورڈ پینا فلیکس لگا دیے جاتے تھے، ان کے خلاف جو گرینڈ آپریشن کا جو سلسلہ ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں بھی جاری ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کا اچھا اقدام ہے، اور مزید یہ پنجاب گورنمنٹ سے کیا ایز اے شہری مطالبہ کرنا چاہیں گے۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو بہت بہترین کیا پنجاب گورنمنٹ نے، یہ ہمارے پبلک کے لیے بہت آسانی ہو گئے اور سہولات ہو گئے، تو کافی روڈ کھلم ہو گئے، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے دکانوں کے آگے۔ دکانیں تو ٹھیک ہے، اس کے 5 فٹ سے آگے ان کا بورڈ لگے ہوئے ہیں، بڑے تنگش ہوتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ بہت بہترین کر رہے ہیں، اچھے اقدامات کر رہے ہیں، اور مزید بھی انہیں حق بنتا ہے ان چیزوں پہ زیادہ دھیان دینا اور کرنا۔ اور رکشے جو ہے سب سے زیادہ مشکلات پیدا کرتے ہیں ہمارے لیے، بہت زیادہ۔ یقین کرے گھنٹہ تک تو ہمیں راستہ ہی نہیں ملتا ہے، اور ان کی وجہ سے کافی حادثات بھی ہو جاتے ہیں، بڑے مشکلات کے سامنے۔ جی بالکل، شہری کا جو ڈیمانڈ مزید پنجاب گورنمنٹ سے، محترمہ مریم نواز سے، کہ یہاں پہ جو رکشہ، بالخصوص جو موٹر سائیکل رکشہ یہاں پہ ہے ڈیرہ غازی خان شہر کے اندر، جس کی وجہ سے آئے روز حادثہ جو رونما ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور شور آلودگی کا باعث بھی یہی رکشہ بن رہا ہے۔ اور محترمہ مریم نواز کے بہت ہی اچھا اقدام سامنے آ رہا ہے۔ یہ جس روڈ پہ میں موجود ہوں یہ پبلک پراپرٹی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس ٹائم یہاں پہ آپ کو تجاوزات، کوئی ریڈی، کوئی ٹھیلے والا نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسرے اطراف اگر میرا کیمرامین دکھائے تو یہ بورڈ ہٹا دیے گئے ہیں، ان کے 5-5، 6-6 فٹ جو روڈ کے اوپر آ کے انہوں نے بورڈ لگائے ہوئے تھے، پینا فلیکس لگائے ہوئے تھے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اور ڈیرہ غازی خان کی جو غیور عوام ہے اس فیصلے کو جو سراہتی ہے، اور شہری یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی طرح سے جو چینچی رکشہ ہے، موٹر سائیکل رکشہ ہے شہر میں، اس کو بھی یہاں سے شہر سے بند کیا جائے۔ جی خبر شامل کریں گے سیالکوٹ سے، جہاں پولیس شہریوں کی حفاظت اور قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ تھانہ صدر سیالکوٹ پولیس نے شب بارات پر فروخت کے لیے آتش بازی کا سامان لانے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک علی کی اس رپورٹ میں۔
मैं आपको बताता चलूं DPO सियालकोट फैसल शहजाद की खसूसी हदायत पर SHO सदर सियालकोट मियां अब्दुल रज़ाक को तला मिलते बाड़ी अफरीक के हमरा मौका पर पहुंच के शब बरात के कबल इस्तेमाल होने वाली आतिशबाजी या मुख्तलिफ पॉइंटों पर सेल होने वाली आतिशबाजी की बाड़ी खेप पकड़ कर 2 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया। बाड़ी खेप के अंदर 320 डबियां पटाखों माचिस पड़ी और 250 के करीब फुलचड़ियां और 300 के करीब जो के माचिस बम भी पकड़ कर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी दौरान जब हमारी SHO सदर सियालकोट मियां अब्दुल रज़ाक से बात हुई तो उनका ये कहना था कि कोई भी शब बरात के कबल आतिशबाजी का सामान सेल करता हुआ मेरे इलाका के अंदर नजर आया तो पुलिस उसे आईनी हाथों से निपटेगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस दिन से SHO सदर सियालकोट मियां अब्दुल रज़ाक ने चार्ज संभाला है सदर सियालकोट पुलिस स्टेशन का बड़े बड़े जराइम पेशा अनासर जो कि इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बताता चलूं कि DPO सियालकोट फैसल शहजाद की जानिब से एप्रिसिएशन SHO सदर सियालकोट और उनकी टीम को एप्रिसिएशन देने का भी ऐलान किया गया है। कैमरामैन टीम के साथ मलक अली, NTN न्यूज़ सियालकोट। अब रुख करते हैं तोशा शरीफ का, जहां थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम से मोटरसाइकिल और 125 क्लाशनकोफ कब्जे में ले ली गई हैं। मजीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, थाना सिटी तौसा की हदूद में बस्ती बुजदार रोड निज़द CRBC पर थाना सिटी पुलिस की गश्त पार्टी ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मशकूक अफराद को रोकने की कोशिश की, जिस पर मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने की बजाय फरार होने की कोशिश की। ताक़ुब के नतीजे में इन मशकूक अफराद ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर थाना सिटी पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के इस तबादले में एक शख्स जख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त मोहम्मद तुफैल वल्द बशीर अहमद सकना बस्ती हडवार शुमाली के नाम से हुई है, जबकि इसके दीगर 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस राय के मुताबिक मौका से मोटरसाइकिल 125 और एक क्लाशनकोफ कब्जे में ले ली गई, जबकि जख्मी इश्तिहारी मुलजिम को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तौसा मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम तौसा पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। इस मौका पर DPO डेरा गाजी खान ने थाना सिटी पुलिस की इस कार्रवाई को सराहते हुए मजीद कामयाबियों की उम्मीद जाहिर की है। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़, तौसा शरीफ। अहम खबर से आगाह करेंगे। फैसलाबाद गुलबर्ग पुलिस ने ऑफिस से घर जाती खवातीन से नाजेबा हरकत करने वाले ओबाश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रात के औकात में खवातीन से नाजेबा हरकत करने वाला ओबाश मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को CCTV फुटेज से ट्रेस करके लिबर्टी मार्केट से हिरासत में लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे रिजवान नियाजी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, थाना गुलबर्ग की हदूद में अब से कुछ रोज कबल जो है वो ऑफिस से घर जाती हुई खवातीन से नाजेबा हरकत करने वाला ओबाश जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम को CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि खवातीन के साथ नाजेबा हरकत करने के बाद मुलजिम जो है वो मोटरसाइकिल पर फरार होता दिखाई दे रहा है। तमाम पुलिस ने जो है वो अल्लाह रखा को गिरफ्तार कर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पर SP मॉडल टाउन का कहना था कि खवातीन के साथ ऐसी हरकत करने वाले जो है वो किसी के मुस्तहिक नहीं है और ऐसी कार्रवाई जो है वो जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया रिजवान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर देंगे सर्कल लालियां थाना कांडीवाल के SHO सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद की सरबराही में कार्रवाई की गई है। मुख्तलिफ इलाकों से कार्रवाई में 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। नाजायज असलहा और मुनशियात भी बरामद की गई हैं। लालियां से बिलाल हसन की रिपोर्ट देखते हैं। नवाज शरीफ के विजन महफूज पंजाब के तहत जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SHO थाना कांडीवाल सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से नाजायज असला और मंशियात बरामद होने पर 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 1 किलो से ज़्यादा चर्स और बंदूक 12 बोर बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजमान में शौकत, शहजाद और अब्दुल रहमान के खिलाफ थाना कांडीवाल में अलग अलग मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। इस हवाले से DPO अब्दुल्ला अहमद का कहना है कि शहरियों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जिला भर में अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ बिलाल हसन, NTN न्यूज़ लालियां। पाकपतन से खबर शामिल करते हैं, जहां टिकटॉक पर खातून की पुलिस यूनिफॉर्म में वीडियो वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने पर DPO पाकपतन जावेद चौधरी ने नोटिस ले लिया है। सदर पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा राव रमजान से। जी आगाह कीजिएगा। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई,
पुलिस थाना सदर ने डीपीओ पाकपतन जावेद चद्दर के नोटिस पर सब इंस्पेक्टर राना मनसब अली की मुद्दत में टिकटॉकर खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा में पुलिस वर्दी के गलत इस्तेमाल करने की दफात शामिल की गई। वीडियो में मकसूदा नामी खातून पुलिस वर्दी में मलबूस है, जो पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है। पुलिस ने मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मजीद इंकशाफात मुतवक्के। जी शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। खबर देंगे, इलाका थाना साहिवाल में मुनशियात का धंधा उरूज पर पहुंच गया है। असलहे की फरोख्त भी खुलेआम जारी है। पुलिस रोकथाम के बजाय मुल्जिमान की सरपरस्ती करने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे महर उसामा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। इलाका थाना साहिवाल में मंशियात का धंधा अरूज पर पहुंच चुका है। असले की फरोख्त भी जारी है। पुलिस रोकथाम की बजाय मुकमुकाव सरपरस्ती करने में मसरूफ है। नौजवान साहिवाल विज और दीगर इलाकों में चरस, हिरवन, आइस, शराब जैसे नशे के आदी हो चुके हैं। नौजवानों की रगों में नशे का जहर घोलने वाले आज तक नहीं पकड़े गए। फर्जी बोगस कार्रवाइयों के मुकदमात दर्ज करके अफसरान को मामू बना दिया जाता है। मंशियात माफिया बाकायदगी से हिस्सा देकर अड्डे चला रहा है। ऐसे अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। अवामी समाजी शहरी हलकों ने IG पंजाब RPO सरगोदा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील साहिवाल, जिला सरगोदा। खबर देंगे, सिंध हाई कोर्ट की पाबंदी के बावजूद सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मेनपुरी और इंडियन गुड के सरेआम फरोख्त हो रहे हैं। मेनपुरी और इंडियन गुड का इस्तेमाल करने से नौजवान नस्ल मुंह के कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान दिसवाली से। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त हैदराबाद डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ, माहिर अमराज है कैंसर। आइन से पूछते हैं कि शहर हैदराबाद में मुंह के कैंसरों में बेपनाह इजाफा हो रहा है, वो किस वजह से बन रहा है? मैं डॉक्टर मोहम्मद अली मेमन, ऑन्कोलॉजिस्ट, माहिर अमराज सरतान। मैं पिछले 35 साल से ज़्यादा अरसे से कैंसर के अमराज मरीज़ों की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस दौरान जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे जो इलाकों में कैंसर के हवाले से जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा इस हवाले से कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान जो हम लोग हैं, तो हमारे यहाँ जो प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ है। उसमें सिर्फ हमारी जो रहन सहन का तरीक़ाकार है, खाने पीने की जो आदतें हैं, या जो गलत किस्म की तंबाकू नोशी का या तंबाकू खाने के मसाइल हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बड़ा घर का अफराद अगर जब घर में मैनपुरी खा रहा होता है तो छोटा मासूम बच्चा उसको देखता है कि हमारे बाबा किस तरीके से क्या चीज़ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ हम और देखते हैं कि अपनी लेडीज़ के साथ बाइक पे जा रहे हैं, मैनपुरी वाले से मैनपुरी लेते हैं और वो बच्चा साथ बैठा हुआ होता है और वो देख रहा होता है कि बाबा मेरा आज ये मैनपुरी खा रहा है, कल मैं भी खाऊंगा। मेरे इस चैनल के ज़रिए मैसेज देने का मकसद ये है कि प्लीज़ आप लोग कुछ ख्याल करें अपने बच्चों को। खबर देंगे, भेरा के नवाही गांव नबी शाह खुर्द का गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 6 साल से बिजली से महरूम है। 6 साल कबल चोरी होने वाले ट्रांसफार्मर का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। मजीद तफसील जानते हैं वहां पर मौजूद मोहम्मद हनीफ के लियार से। जी बिल्कुल, सरगोदा की तहसील बेरा के नवाई गांव नबी शाह खुर्द का गर्ल प्राइमरी स्कूल 6 साल से बिजली से महरूम है। 6 साल पहले चोरी होने वाले ट्रांसफार्मर का मुकदमा जो है वो ताहाल दर्ज ना हो सका है। बिजली ना होने के बाद स्कूल इंतज़ामिया और बच्चियाँ जो है वो मुश्किलात का शिकार है। महकमा फैसको की जानिब से ट्रांसफार्मर चोरी का इस्तगासा देने के बावजूद भी थाना बेरा में मुकदमा दर्ज ताहाल ना हो सका है। फैसको हुकाम और एजुकेशन अथार्टी जो है वो एजुकेशन अथार्टी सरगोदा ने बिजली की बहाली जो है वो FIR से मशरूत कर रखी है। बिजली बहाली में तखीर का सबब जो है वो मुकदमे का इंदराज ना होना है। अहल इलाका ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा जो है वो 6 साल से देर सगासा के इंदराज में अपना किरदार अदा करें और गर्मियों की आमद से कबल स्कूल की बिजली बहाल कराने के लिए खसूसी इक़दाम किए जाएँ। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कलियार, NTN न्यूज़ सिलावाली। रुख करेंगे भवाना का, जहां पोलियो मुहिम का आगाज होने जा रहा है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस भवाना में पोलियो टीमों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यूनियन काउंसिल मैनेजमेंट ऑफिसर सईद अहमद ने पोलियो टीमों को ट्रेनिंग दी है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी मोहम्मद अफजल, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، پاکستان کو پولیو فری ملک بنانے کے لیے پولیو مہم کا جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بوانا میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس بوانا میں پولیو ٹیموں کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یونین کونسل مینجمنٹ آفیسر سعید احمد پولیو ٹیموں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود، ان سے ببات کرتے ہیں۔ سر بتائیے کہ اس حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری تحصیل بوانا کا جو 5 سال سے کم عمر بچوں کا ٹارگیٹ ہے وہ 82,198 ہے، جس کو اچھی طرح کور کرنے کے لیے ہم نے 404 موبائل ٹیمیں اور 19 فکس پوائنٹ بنائے ہیں، اور لاری اڈوں پر موجود آنے والے دوسرے پیسنجرز کے لیے 7 ہم نے ٹرانزٹ پوائنٹ بنائے ہیں۔ 3 فروری سے لے کر 7 فروری تک ہماری ٹیمیں آپ کے گھروں میں آئیں گی۔ تمام شہریوں سے اپیل ہے کہ اپنے 5 سال سے کم عمر بچے اپنے گھروں میں رکھیں تاکہ ان کو پولیو کی ویکسینیشن کی جا سکے اور ان کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ انشاءاللہ تمہاری ٹیمیں وقت پر پہنچیں گی، آپ اپنے بچوں کو گھروں میں رکھیں۔ شکریہ۔ جی آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم شہریوں سے اپیل کرتے ہیں پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ پاکستان کو پولیو فری ملک بنانے میں مدد مل سکے۔ جی خبر دیں گے ڈی پی او جھنگ کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی کے احکامات پر تعلیمی اداروں میں ہراسمنٹ کے خلاف آگاہی سیمینارز کا سلسلہ جاری ہے۔ انچارج ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن فضا رخ نے نجی اسکول میں طالبات کو ہراسمنٹ کے خلاف حفاظتی تدابیر کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ جھنگ سے رپورٹ کر رہے ہیں سید اسد حیات۔ ڈی پی او جنگ کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی کے احکامات پر تعلیمی اداروں میں ہراسمنٹ کے خلاف آگاہی سیمینار کا سلسلہ جاری ہے۔ انچارج ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن فضا رخ نے نجی اسکول میں طالبات کو ہراسمنٹ کے خلاف حفاظتی تدابیر کے بارے میں آگاہی دی۔ چائلڈ ابیوز کے بارے میں بتایا، اس کے ڈفرینٹ ٹائپس کے بارے میں بتایا۔ ہمارا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ ہم بچوں کو انکریج کریں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اگر انہیں کوئی تنگ کر رہا ہے تو انہوں نے کس کو بتانا ہے اور انہوں نے اس بات کو شیئر کرنا ہے، اپنی حد تک نہیں رکھنا۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو جو ایکیوزڈ ہے، جو انہیں تنگ کر رہا ہے، وہ ان فیوچر کسی اور کو تنگ نہیں کر سکے گا، ہم اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں گے۔ حکومت پنجاب کی ویژن کے مطابق بچوں کو ان کے حقوق اور قانونی مدد کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ شہری حلقوں اور تعلیمی اداروں میں پولیس کی مہم کو خوب سراہا۔ جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے تاکہ بچوں کو اویئرنیس ہو ان چیزوں کے بارے میں، اپنی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ چائلڈ ابیوز اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ بچوں کی اویئرنیس کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز تعلیمی اداروں میں بہت ضروری ہیں۔ پولیس کی جانب سے ہراسمنٹ کے واقعات کی بروقت اطلاع دینے پر زور دیا جا رہا ہے۔ آج پنجاب پولیس والے ہمارے اسکول میں آئے تھے، انہوں نے ہمیں چائلڈ ابیوز کے بارے میں بتایا، انہوں نے ہمیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتایا، ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی کا کہنا ہے بچوں اور عورتوں کو ہر قسم کی ہراسمنٹ سے محفوظ بنانا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سوسائٹی کو اجتماعی طور پر وکٹم بلیمنگ کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ جیسے کبھی فعل کے مرتکب ملزمان کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ سید اسد حیات، NTN نیوز، جنگ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سرکاری اسکول میں شاندار سائنسی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جہاں طلباء و طالبات نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے جدید سائنسی ماڈلز پیش کیے۔ تقریب میں مقررین نے جدید سائنسی تعلیم کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بچوں کی محنت اور جدت کو سراہا۔ مزید جانتے ہیں افتخار سدھو کی اس رپورٹ میں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک سرکاری اسکول میں شاندار سائنسی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جہاں طلباء طالبات نے مختلف سائنسی ماڈل پیش کر کے حاضرین کو حیران کر دیا۔ آرٹس اینڈ سائنسی نمائش میں بچوں نے جدید سائنسی علوم پر مبنی پروجیکٹس تیار کیے اور ان کا عملی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر والدین، اسکول پرنسپل اور اساتذہ کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے بچوں کے تیار کردہ پروجیکٹس کو بے حد سراہا۔ نمائش دیکھنے کے لیے آنے والے شرکاء کا کہنا تھا کہ سائنسی نمائش بچوں کو سائنسی تخلیق کی دنیا سے روشناس کرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بچوں نے یہاں پہ بہت اچھے اچھے ماڈلز بنائے ہیں، مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ ریئل لائف سے بالکل ریلیٹڈ ہیں۔ تو لو کاسٹ میں بچوں نے اتنی اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں، اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور اس کے لیے ہماری گورنمنٹ نے بہت اچھے جو ان کے لیے پرائزز ہیں وہ بھی اناؤنس کیے ہیں۔ آج یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک ایگزیبیشن کا حصہ ہوا، اس میں ہم لوگوں نے حصہ لیا اور ایز اے پارٹیسپینٹ ہم نے ایک ڈرون تیار کیا، وہ بھی ان چیزوں سے جو ایزیلی گھر میں لو کاسٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ نمائش دیکھنے کے لیے آنے والے شرکاء کا کہنا تھا کہ سائنسی نمائش بچوں کو سائنسی تخلیق کی دنیا سے روشناس کرانے کا بہترین ذریعہ ہے، اس سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ افتخار احمد، NTN نیوز، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔